آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جتنا تم ہمیں زبان، نسل اور قبیلوں میں بانٹو گے اتنا ہی ہم بلوچ بن کے ابھریں گے۔ نہ ہم تربتی ہے، نہ گوادری ہے، نہ مکرانی ہے، نہ کوئی سلیمانی ہے، ہم صرف اور صرف بلوچ ہیں، صرف اور صرف بلوچ۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج گوادر کی عوام نے شال کی جو لیڈران ہیں، جو بلوچ یکجہتی کے لیڈران ہیں، ان کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے۔ گوادر کی عوام اپنی جانوں پر کھیل کے بھوکے ننگے رہ کر شال کے جو لیڈران ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ ان کا جو ہے ان کو محاصرہ کیا گیا ہے، ان کا پانی، ان کا خوراک سب کچھ روکا گیا ہے۔ وہ ڈرے ہوئے نہیں ہے، وہ جو ہے جھکے ہوئے نہیں ہے۔ تو میں کوئٹہ کے بلکہ پورے بلوچستان کے عوام سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ریکویسٹ کیا میں ان کو کہتی ہوں، یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ یکجا ہو، وہ سب اپنے گھروں سے نکلے، کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے۔ جب گوادر کے لوگ بھوکے پیاسے ہو کر دھرنے میں بیٹھ سکتے ہیں تو کوئٹہ کے لوگ، کوئٹہ جو ڈاکٹر مارنگ کا گھر ہے، جو ڈاکٹر مارنگ کا علاقہ ہے، تو اس کے لوگ کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں ان سے سب سے کہتی ہوں سب آئے اور دھرنا گاہ میں جمع ہو، سب آئے اور روڈوں پہ نکلے۔ نوشکی کی عوام بلکہ پورے بلوچستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ساتھ دے، کیونکہ بلوچ یکجہتی کا مطلب ہی ہمارا یکجا ہونا ہے۔ ہمارا یکجا ہونا ہماری سب سے بڑی فتح ہے، ہماری سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہمارا یکجا ہونا ہے۔ آپ سب نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ نوشکی میں جو ہے اتنے تھریٹ کے باوجود لوگ باہر نکلے ہیں۔ مسجدوں میں جب شال کا قافلہ پہنچا ہے، ان پہ جو کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، تو جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کے ٹائر بسٹ کیے ہیں، جن کی قیمت 11.5 لاکھ بنتی تھی، اور آپ لوگ یقین مانے مسجدوں کے عوام نے ایک دن میں ہمیں وہ 11.5 لاکھ جمع کر کے دیے ہیں۔ جب ہماری کمیٹی کے لوگ وہاں پہنچے ہیں تو ہر گھر میں بچی نے اپنا الگ حصہ دیا ہے، چاہے وہ 50 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ باپ نے اپنا الگ حصہ دیا ہے اور بیٹے نے اپنا الگ حصہ دیا ہے۔ مسجدوں نے ہماری بہت زیادہ مہمان نوازی کی ہے۔ 3 دن ہم وہاں رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں ایک پانی کا گلاس بھی خود سے لے کر پینے نہیں دیا ہے۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ نوشکی جس طرح نکلی ہے، مکران جس طرح نکلا ہے، تلار میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں سب سے کہتی ہوں آ جائے، اپنے آپ کو تاریخ کا حصہ بنائے، گھروں میں دبک کر نہ بیٹھے۔ یہ جو چند ہزار جو لوگ ہیں، جو ریاست کے دلال ہیں، جنہوں نے اپنا سودا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ ہم جو ہے ایجنٹس ہیں۔ ثابت کرے ہم پہ کہ ہمارے پاس باہر سے پیسے آتے ہیں، ثابت کرے ہم پہ کہ ہم میں سے کون ایجنٹ ہے، تو ہم حاضر ہیں آپ جو ہمیں سزا دے۔ لیکن ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ریاست کے دلال ہیں، آپ بکے ہوئے ہیں، آپ اپنے قوم کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ چند ہزار نوٹوں کے لیے، کچھ پوسٹوں کے لیے جو ہے آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہوا ہے۔ سب کو پتہ ہے جو آج وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، جو آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، ماضی میں ان کی کیا حیثیت تھی۔ ماضی میں جب نواب بگٹی زندہ تھے تو سرفراز کی ڈیرہ بگٹی میں کیا حیثیت تھی، یا جب منگچر میں بلوچوں کی اصل وہ تھی تو وزیر داخلہ صاحب وہاں کہاں سٹینڈ کرتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ آج جو ہے یہ بلوچوں کے خون کا سودا کر کے اپنی بولی لگا کے اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو میں آپ سب بلوچوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قومی فریضے کو سمجھا، آپ اپنے قومی فریضہ سے آگاہ ہوئے، آپ جو ہے گھروں سے باہر نکلے، آپ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ساتھ دیا۔ حالانکہ
इन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर मारंग के साथ जो है चंद हजार बेरोजगार नौजवान है, लेकिन यहाँ साबित हो गया कि डॉक्टर मारंग के साथ बलूचिस्तान का हर तबका फिक्र मौजूद है। उसमें शायर भी है, उसमें मुफक्किर भी है, उसमें छोटे बच्चे से लेकर एक 80 साल बूढ़े तक है। रियासत जो है अभी तक बलोच को समझ ही नहीं पाई। ये रियासत जो 75 सालों से मुसलसल हम पे जुल्म करती आ रही है, इसको अभी तक ये नहीं पता चला कि बलोच किस बात पे खुश होता है, बलोच को किस तरह मैं झुका सकता हूँ। इसको पता होना चाहिए जो इसका आका था अंग्रेज, जिसने यहाँ रिसर्च किया और उसको जब बताया गया कि बलूचिस्तान उसके लिए जो है पूरा जो है ये बड़े शरीर उसके लिए कवर करना आसान है, वो यहाँ से निकलकर अफगानिस्तान जा सकता है। वो जो है बरतानिया सिंध से आसानी से गुजरते हुए आ गया, उस पर किसी ने एक पत्थर भी नहीं फेंका। लेकिन जैसे ही वही बरतानिया बलूचिस्तान में दाखिल होता है तो बिजार नामी एक 80 साल बूढ़ा जो है सबसे पहले उस पे फायर करता है, वो उसको अपनी जमीन से गुजरने नहीं देता। हम भी उसी बिजार की नस्ल है, हम किसी बैरूनी आका को नहीं मानते, हम किसी बैरूनी आका की हुक्म को नहीं मानते। हमसे प्यार से बात करो तो हम जान देने के लिए हाजिर है, लेकिन हम पे हुक्म चलाओगे, हम पे जुल्म करोगे, जितना जुल्म करोगे हम उतना ही उभर के सामने आएंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप यहाँ पे आए, आपने बलोच यकजहती कमेटी का साथ दिया। हमारा धरना जो है आगे भी जारी रहेगा पुरअमन तौर पे। हम रियासत को बता देना चाहते हैं कि वो हमें उठाने की कोशिश ना करें। जब तक हमारी BOIC की क़यादत से राब्ता नहीं होता, जब तक सिग्नल्स नहीं खोलते हैं, जब तक डॉक्टर मारंग और दूसरी अकाबरीन का हमसे राब्ता नहीं होता है, हम जो है हमारा धरना जारी रहेगा। आप जो है मुज़ाकरात के नाम पे रोज जो है मीडिया में फेक खबरें फैलाते हो। मैं तमाम लोगों से ये कहती हूँ कि जब तक बलोच यकजहती कमेटी के ऑफिशियल पेज से कोई भी खबर नहीं आई है, आप उस पर यकीन ना करें। कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। जब मुज़ाकरात होंगे तो हम बलोच यकजहती कमेटी के पेज पे उनको देंगे, तभी हमारा धरना खत्म होगा। जब बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत गवादर से निकलेगी, उनको जो है वो मवासलात उनका बहाल होगा, तभी हम यहाँ से अपना धरना खत्म करेंगे और बाकी इलाकों से भी। मैं शोहदाए राजी मुच्ची को सुर्ख सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने अपने जानों का नजराना देकर इस राजी मुच्ची को कामयाब बनाया। मैं उन तमाम जख्मियों का सलाम पेश करती हूँ जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद है। हम जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि क्या राजी मुच्ची हो रही है, अगर हो रही है तो हमें हॉस्पिटल ना छोड़े, हमें राजी मुच्ची में ले जाए अपने साथ। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो कि हम राजी मुच्ची में नहीं गए, बल्कि सरकार की रियासत की पॉलिसियों से हमने हर जगह राजी मुच्ची करके दिखाई। वो राजी मुच्ची जो एक जगह होनी थी, हमने उसको गली गली शहर शहर फैला दिया। हर गली हर कूचे में जो है राजी मुच्ची हो गई। और आइंदा भी हम अपनी इस तरह की मुच्ची करेंगे, हम इस तरह के आइंदा भी नेशनल गैदरिंग्स करेंगे। हम रियासत को ये बता देना चाहते हैं कि आप हमें बंदूक की जोर से नहीं डरा सकते, आप हमें नहीं धमका सकते। आपने देख लिया, आपने बलोच के बच्चे बच्चे को देख लिया कि एक छोटा सा बच्चा भी किस तरह पत्थर लेकर आपके सामने खड़ा है। तो हम कैसे अपना सीना सर झुका सकते हैं, हम अपना सीना दे सकते हैं। जितने भी लोगों ने तीर खाए, जितने भी लोगों ने गोलियां खाई है, सबने सीने पे खाई है, किसी ने पीठ पे नहीं खाई। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। हम पीठ पे गोली खाने वाले नहीं, हम सीने पे गोली खाने वाले हैं। हम निहत्ते थे लेकिन हम फिर भी नहीं भागे, हमने जो है अपना सीना तुम्हारे सामने कर दिया। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि आइंदा ये पॉलिसी नहीं चलेगी।